ITA official YouTube ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. Good morning students. Today we are discussing about cascading of amplifiers. The cascading of amplifier for using the amplification of different stages. The connecting single stage, second stage, third stage amplifier connected in series. Cascading means series connection of amplifier. The amplifier connected in series for improving current gain or voltage gain of audio stages, audio amplifiers. The single stage amplifier could not drive the transducers because the output gain of the amplifier is single stage or two stages very small. Because we are increasing amplification gain or power, we can use cascading of amplifier. The cascading of amplifier is one or two stages of amplifier connected in series. Here we are draw the block diagram of amplifier A1, amplifier A2, amplifier A3. This is the input, this is the output, this is in, out, in. This is the transducer of loudspeaker. This is a series connected to one or two, three stages of amplifier. Connecting first amplifier output is connected to second amplifier input. The second amplifier output is connected to third amplifier output. And third amplifier is connected to transducer or loudspeaker for audio improvement. This amplifier connected in this series, the total power is A is equal to 100, A2 is equal to 50, A3 is equal to 20. The total gain of the amplifier is equal to A1 into A2 into A3. Okay? The amplifier is connected in cascade form in different type of coupling. We can connect it in direct connected amplifier. And RC coupling, LC coupling, transformer coupling. You can use different type of coupling method in cascading for improving the impedance matching or a gain or a DC components avoiding or such that amplifications. Now, first we can discuss the direct coupling amplifier. Direct coupling amplifier. So when transformer is connected, directly called direct connector amplifier. It's a one stage of common emitter amplifier. This is a one stage of common emitter amplifier. This is input. The collector is output. It's directly connected to second stage of this is a direct coupling method.
For using common emitter amplifiers, for common emitter amplifier is a high gain, high voltage, high current amplifiers. We can use a direct coupling. There is no DC blocking system. But we DC block directly all components of all signals, small scale signals are coupled to second stage of amplifier. This type of amplifier coupling is used in small signals audio amplifiers, small signal single stage, also first stage of amplifier for low voltage level, single stage amplifier or low voltage stage. This is a circuit diagram of direct coupling. Direct coupling means ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കളക്ടർ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് നേരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബേസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന മെത്തേഡിനാണ് ഡയറക്റ്റ് കപ്ലിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് സാധാരണ ഓഡിയോ സ്റ്റേജിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഓഡിയോ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറ്. കൂടുതൽ നമ്മൾ ആ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കപ്ലിംഗ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. കാരണം നമുക്ക് വേറെയും കുറെ അവോയ്ഡിങ് സിഗ്നൽസിനൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ഡയറക്റ്റ് കപ്ലിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിഗ്നൽസ് ഡി സി കോമ്പണൻസും എ സി കോമ്പണൻസും എല്ലാം ഒരു യൂണിഫോം ആയിട്ട് നമുക്ക് ബേസിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് കപ്ലിംഗ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് അത്ര വല്ല എഫക്റ്റീവ് അല്ല. നമുക്ക് സാധാരണ സിംഗിൾ സ്റ്റേജിലോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. Another means RC coupling, resistance RC coupling. RC coupling means R means resistance, C means capacitor. ഒരു കപ്പാസിറ്ററും റെസിസ്റ്റൻസും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് RC couple എന്ന് പറയും. ഡ്രോ നമുക്കിവിടെ ഒരു സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാം RC കപ്പിളിന്റെ. So common emitter amplifier, emitter resistance, bypass capacitor, common VCC, RC couple amplifier. RC couple amplifier is commonly used in cascading audio amplifiers. Of course, effective is a good gain amplifier because we can avoid the different avoided signals or DC components of signals. Only purified output is perfect AC signals. We can avoid the humming or disturbance of the amplifier. More than we can avoid the DC components with bypass capacitor. CC means coupling capacitor of a RC couple amplifier. We can use the best amplifier stage. So one or two stages of amplifier we can use RC couple. ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയുള്ള കപ്ലിംഗ് ആണ്, ലാർജ്ലി യൂസ്ഡ് കപ്ലിംഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കപ്ലിങ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ സാധാരണ ഓഡിയോ സ്റ്റേജിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അനദർ കപ്ലിംഗ് ഈസ് LC കപ്ലിംഗ്, ഇൻഡക്ടൻസ് കപ്പാസിറ്റർ കപ്ലിംഗ്. ഇൻഡക്ടൻസ് കപ്പാസിറ്റർ കപ്ലിംഗ് മീൻസ് ഒരു ഇൻഡക്ടറോ ഒരു കപ്പാസിറ്ററോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കപ്പിൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇൻഡക്ടൻസ് കപ്പാസിറ്റർ കപ്ലിംഗ്. You can draw a circuit diagram of an inductor capacitor coupling. The common emitter amplifier, the potential divider, input, CC. Okay, we can use inductor and capacitance. Output. This is the VCC. We can use an inductor L. So also use an inductor L, L2, L1. Okay. We can low
we can use inductor. നമുക്ക് ഇൻഡക്ടർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇംപെഡൻസ് is a collector voltage through inductor. The inductor is in low signals, inductor is a iron core inductor using. In high frequency level, the air core inductor is using. Okay, the LC coupling is നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. കാരണം LC ഇൻഡക്ടറിന്റെ സം ഇംപെഡൻസ് എഫക്ഷനും അങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളത് LC ടൈപ്പ് ഓഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് സൗണ്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് RC കപ്പിളാണ് ഒന്നുകൂടി ബെറ്റർ. ഇതുള്ള ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല, ചില കേസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ കപ്ലിംഗ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇൻഡക്ടർ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം ഇൻഡക്ടർ മീൻസ് കൂടുതൽ ഫുൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിനെക്കാളും കൂടുതൽ കളക്ടർ വോൾട്ടേജ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. ഇൻഡക്ടൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഫുൾ കളക്ടർ വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബിക്കോസ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ഗുഡ്. Another coupling means transformer coupling. The transformer coupling another method of coupling. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കപ്ലിംഗ് വേണ്ടി ഒരു സ്മോൾ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആണ്. Air core transformers. You can use that. You can draw the common emitter amplifier. Here is using a transformer, equal matching transformer, coupling capacitor, potential divider, input. Okay, the transformer coupling. നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്ലിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ സ്മോൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിക്കണം. സർക്യൂട്ട്സിന്റെ വെയിറ്റ് കൂടും, അതിന്റെ ഏരിയ കൂടും. ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്ലിംഗ് നമ്മൾ ചില ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റൈൽ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സാധാരണ ആംപ്ലിഫയർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്ലിംഗ് ഇസ് ഓൾസോ വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് കപ്ലിംഗ് മെത്തേഡ്സ്. ഓഡിയോ ആംപ്ലിഫയേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ്, റേഡിയോ റിസീവറിലൊക്കെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റൈൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്ലിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രീ ആംപ്ലിഫയറിന് ഔട്ട്പുട്ട് ആംപ്ലിഫയർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്ലിംഗ് ഒക്കെ പഴയ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴൊക്കെ IC മാറിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും നമ്മൾ സിലബസ് പോലെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം ടൈപ്പ് ഓഫ് കപ്ലിംഗ്സിനെ പറ്റി നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒക്കെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ആണ്. എങ്കിലും നമ്മൾ IT ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തരം കപ്പിൾസ് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഡേയ്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സർക്യൂട്ട്സും നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലില്ല. എങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ എല്ലാ കപ്ലിങ്ങിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആംപ്ലിഫയേഴ്സിൻ്റെ എങ്ങനെ ആംപ്ലിഫയേഴ്സിനെ ഒരു സ്റ്റേജ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബേസിക്കായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സിലബസിൽ NCERT സിലബസിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചത്. ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കാരണം നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ലാബിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷേ എഫക്റ്റീവ്ലി ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിലുള്ള സർക്യൂട്ട്സുകൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളിത് കാണാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞു. മാർക്കറ്റിൽ പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ അഡ്വാൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് പുറത്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. എങ്കിലും സ്റ്റുഡൻസ് നിലയ്ക്ക് ഇത് പഠിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. കാസ്കേഡിംഗ് ഓഫ് ആംപ്ലിഫയർ, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആംപ്ലിഫയറിന് ഓരോ സ്റ്റേജിനും നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം. എന്തിനാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റേജ് മാത്രം ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ സൗണ്ട് ഒരു ഓഡിയോ TV-യിലായാലും റേഡിയോയിലായാലും മൊബൈൽ ഫോണായാലും ഏത് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിലായാലും ഓഡിയോ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിലായിരുന്നു നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ആംപ്ലിഫയർ സ്റ്റേജിനെ 1, 2, 3 സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ മേക്ക് ചെയ്തിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റേജോ 2 സ്റ്റേജോ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസിനെ 60 to 60 kHz ഉള്ള ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസിനെ നമുക്ക് ഓഡിയബിളായിട്ട് റിപ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ട്രാൻഡ്യൂസറിന് റിപ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയേഴ്സിനെ നമ്മൾ
കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്, സീരീസ് ആയി കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഓർ കറണ്ട് ഗെയിൻ ഓർ പവർ ഗെയിൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് നമുക്ക് വിവിധ തരത്തിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഒന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നു സിംഗിൾ സ്റ്റേജിൽ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റേജിൽ വേറെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റായി കണക്ട് ചെയ്യാം. ഡയറക്റ്റായി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത എല്ലാ കോമ്പണൻസും നമുക്ക് എന്ത് അൺവാണ്ടഡ് സിഗ്നൽസോ വാണ്ടഡ് സിഗ്നൽസോ എന്തായാലും അത് ഡയറക്ട്ലി കണക്ട് ടു അനദർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ബേസിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആംപ്ലിഫയർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ, സിംഗിൾ അതായത് ഓഡിയോ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലൊക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായി കപ്പിൾ ചെയ്യാം. പക്ഷേ സ്റ്റേജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അത് കപ്പിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പറ്റും, പക്ഷേ നമുക്ക് അതിന് കുറേ ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് RC കപ്പിൾസോ LC കപ്പിൾസോ ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്പിൾസോ ആണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അടുത്ത ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലോ അല്ല, ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 വിധത്തിൽ 4 വിധത്തിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. ആംപ്ലിഫയേഴ്സിനെ സീരീസായി കണക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കാസ്കേഡർ ഫോമിൽ കണക്ട്. കാസ്കേഡർ മീൻസ് സീരീസ്. ഫസ്റ്റ് ഇസ് എ ഡയറക്റ്റ് കണക്ടിങ്, സെക്കൻഡ് ഇസ് RC കപ്ലിംഗ്, തേർഡ് ഇസ് LC കപ്ലിംഗ്, ഫോർത്ത് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്ലിംഗ്. ഇത്തരം കപ്ലിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ കൂട്ടി നല്ല സൗണ്ട്, അതായത് 1 കിലോ 1 വാട്ട്സോ 2 വാട്ട്സോ 10 വാട്ട്സോ 20 വാട്ട്സോ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ കൂടി ലൗഡ് സ്പീക്കർ നല്ല ലൗഡൻസ് തരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഓരോ ആംപ്ലിഫയേഴ്സിലും നമുക്ക് സാധാരണ LC കപ്പിൾ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവിടെ DC കോമ്പണൻസ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷന് ഒക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഫീൽഡാണ് LC കപ്ലിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ ഒക്കെ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. RC കപ്പിളിംഗ് നമ്മൾ കോമൺലി ഉപയോഗിക്കുന്നത്, കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയേഴ്സിൽ കോമണായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കപ്ലിംഗ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് കപ്ലിംഗ്. നമുക്ക് അവിടെ ചീപ്പാണ്, റെസിസ്റ്റൻസും കപ്പാസിറ്റൻസും വില കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസും കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് സ്പേസിൽ കുറച്ച് എക്കണോമിക്കലി പൈസ കുറച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ RC കപ്പാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്പിംഗ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. ട്രാൻസ്ഫോമർ നിങ്ങൾക്കറിയാം കോസ്റ്റ്ലി ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്പേസ് ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ കളേഴ്സ് ആവശ്യമായ സ്ഥലത്ത് മാത്രം, ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേജിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്ലിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇത്രയും ഈ ആംപ്ലിഫയറിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് ഇത്രയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, ഇത്രയാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം. താങ്ക് യു.